Hello students, welcome to the lecture series on the subject DWM, that is data warehousing and mining. In the previous video we have started with how we can evaluate the different measures or accuracy of a classifier with the different measures. Okay, in that we have seen different measures like accuracy, then error rate, sensitivity, specificity, precision, then recall, and then we have seen the F score. Okay, that we have already seen. Also we have seen this example. Okay, now today we will look at different methods for calculating these different measures. Okay, important thing related to classifier evaluation is how we are going to divide the data into training set and test set. Okay, because for classifier we require training set, and for evaluating it we require the test set. Okay, based on this, how we divide the data set into training set and test set. Okay, there are different methods. Okay, first one which we are going to see is holdout, then we will look at cross validation, and after that we will look at the bootstrap method. Okay, so let us move forward. First is a holdout method. Okay, so here whatever data set we will randomly partition it into two independent set. Okay, how we are going to partition it? Training set will be 2/3, okay, of the data samples, and test set contain 1/3 of the data samples. Okay, so for training set 2/3 tuples will be there, or 2/3, or we can say 66.66%, and for test set 33.33 approximately. Okay, for this evaluation or accuracy estimation. Okay, there is a some variation in the holdout method, that is repeated random subsampling validation. Okay, so here we repeat the holdout method for k times. Okay, and how we evaluate the accuracy? Accuracy will be average of the accuracies obtained. Okay, so if we are repeating this holdout method 10 times, then accuracy will be average of the accuracies obtained in this 10 times. Okay, so this is regarding holdout method, dividing the data set into two parts. 2/3 of the tuples or 2/3 of the data will be used as a training set, and 1/3 will be used as a test set. Okay, now next is a cross validation. Okay, so in this we randomly partition the data into k mutually exclusive subset, each approximately of equal size. Okay, सो इथे आपण बेसिकली काय करणार आहोत, जो आपला डेटा असेल त्याला के नंबर ऑफ पार्टिशन्समध्ये डिवाइड करणार आहोत. ओके, सो नॉर्मली के इज इक्वल टू 10 इज मोस्ट पॉप्युलर. म्हणजेच काय, जो काही आपला डेटा असेल त्याला आपण 10 पार्टमध्ये ऑफ इक्वल साईज अँड म्युच्युअली एक्सक्लुझिव्ह, म्हणजे कोणत्याही पार्टिशनमध्ये कुठचंही टपल रिपीट होणार नाही. ओके, सो दॅट इज व्हॉट मिनिंग ऑफ म्युच्युअली एक्सक्लुझिव्ह सबसेट. ओके, सो आपण त्याला नियरली इक्वल साईजच्या 10 पार्टमध्ये डिवाइड करणार. देन व्हॉट, ॲट ith इटरेशन, ओके, यूज DI as a test set and other as a training set. Okay, so there will be k such iterations. Okay, and for each iteration we will use kth partition as a test set, and remaining will be used as a training set. Okay, so simple terms मध्ये समजा आपल्या k इज इक्वल टू 10 असेल, तर पहिल्या इटरेशन मध्ये आपलं पहिलं पार्टिशन विल ॲक्ट ॲज अ टेस्ट सेट, अँड रिमेनिंग 2 to 9 जे काही पार्टिशन आहेत ती आपण ट्रेनिंगसाठी वापरणार. नेक्स्ट इटरेशनमध्ये सेकंड पार्टिशन जे असेल ते आपण वापरणार टेस्ट सेट म्हणून किंवा टेस्टिंगसाठी वापरणार, आणि रिमेनिंग फर्स्ट पार्टिशन आणि 3rd to 10 पार्टिशन ती जी आहे ती ट्रेनिंगसाठी वापरणार, अँड सो ऑन. ओके, सो दॅट इज कॉल्ड ॲज अ के फोल्ड क्रॉस व्हॅलिडेशन. म्हणजे इथे प्रत्येक वेळी जेव्हा आपण पूर्ण सगळं व्हॅलिडेशन करणार, क्रॉस व्हॅलिडेशन पूर्ण करणार, तेव्हा प्रत्येक टपल हे ट्रेनिंगसाठी ॲज वेल ॲज टेस्टिंगसाठी
वापरलं जाणार आणि ऑब्विसली त्याचं नंतर ॲव्हरेज घेऊन त्या पर्टिक्युलर क्लासिफायरची ॲक्युरेसी कॅल्क्युलेट केली जाणार आहे. ओके, सो दॅट इज कॉल्ड एज अ क्रॉस व्हॅलिडेशन. ओके, सो देर आर सम स्पेशल केसेस, लीव वन आउट, where only one sample is left out at a time for the test set. टेस्ट सेट मधली एक सॅम्पल आपण लेफ्ट आउट करून ॲक्युरेसी चेक करणार. नेक्स्ट इज अ स्ट्रॅटिफाईड क्रॉस व्हॅलिडेशन. ओके, सो हिअर फोल्ड्स आर स्ट्रॅटिफाईड सो दॅट class distribution in each fold is approximately the same as that in initial data. ओके, इथे काय होऊ शकतं, क्रॉस व्हॅलिडेशनमध्ये बायसनेस होऊ शकतो. म्हणजेच काय, तर जे आपण पार्टिशन करणार त्याच्यामधल्या पर्टिक्युलर पार्टिशनमध्ये क्लासेस जे आहेत ते एका पर्टिक्युलर नंबर ऑफ क्लासेस जे आहेत ते इव्हनली डिस्ट्रीब्यूट नसतील. म्हणजेच काय, तर एखाद्या पर्टिक्युलर पार्टिशनमध्ये सगळे जे टपल्स आहेत ते एकाच क्लासला बिलॉंग करतील किंवा मोस्ट ऑफ द टपल्स एकाच क्लासला बिलॉंग करत असतील. ओके, त्याच्यामुळे ॲक्युरेसीला प्रॉब्लेम होऊ शकतो. ओके, सो स्ट्रेटिफाईड क्रॉस व्हॅलिडेशनमध्ये आपण काय करतो, ओके ओके, सो इथे आपण बेसिकली क्लास डिस्ट्रीब्युशन जे आहे ते इक्वल करायचा प्रयत्न करतो. ओके, सो दॅट इज अ मोडिफाईड व्हर्जन ऑफ क्रॉस व्हॅलिडेशन, दॅट इज स्ट्रॅटिफाईड क्रॉस व्हॅलिडेशन. ओके, सो अप टिल नाउ वी हॅव सीन टू methods. First one was hold out method, second one was cross validation. Let us move forward to the third, that is bootstrap. Okay, so here samples the given training tuples uniformly with the replacement here. Okay, so here we are doing the replacement. Each time a tuple is selected, it is equally likely to be selected again and re-added to the training set. म्हणजे आपण इथे काय करणार आहोत बेसिकली, तर ट्रेनिंग सेट जो रँडमली आहे त्याला रिप्लेसमेंट वापरणार. म्हणजे आपला जो काही ट्रेनिंग डेटा असेल, ओके, त्याच्यातले आपण एक टपल काढणार आणि त्याच्याऐवजी आपला जो ओरिजिनल डेटा आहे त्याच्यातलं दुसरं कुठचं तरी टपल त्याला रिप्लेस करणार. ओके, सो इन दॅट केस सेम टपल मे बी सिलेक्टेड मोर दॅन वन टाइम्स. हियर सेम टपल्स फ्रॉम द डेटा सेट मे बी रिप्लेस for 2 or more times. This is possible in case of bootstrap. Okay, so here there are several bootstrap method and common one is 0.632 bootstrap. Okay, so a data set with d tuples is sampled d times. A data set with d tuples is sampled d times with replacement resulting in a training set of d samples. आपण इथे काय करणार, डी टपल्स असतील ट्रेनिंग सेटमध्ये तेव्हा आपण डी टाइम्स काय करणार, रिप्लेसमेंट करणार. एक काय करणार, जे टपल्स आहे ते रिप्लेस करत जाणार. हे किती वेळा केलं जाणार, तर डी टाइम्स. म्हणजे इफ डी इज इक्वल टू 100 आपण 100 टाइम्स काय करणार, टपलची रिप्लेसमेंट करणार. ओके, सो द डेटा टपल्स दॅट डिड नॉट मेक इट इनटू द ट्रेनिंग सेट एंड अप फॉर्मिंग द टेस्ट सेट. ओके, म्हणजे जी काही टपल सिलेक्ट होणार नाहीत ती सगळी आपण टेस्ट सेटसाठी वापरणार. सो अबाउट अप्रॉक्सिमेटली 63.2% ऑफ द ओरिजिनल डेटा एंड अप इन द बूटस्ट्रॅप. म्हणजे जे कॅल्क्युलेशन केलं जातं, ओके, म्हणजे जे हे केलेलं आहे त्याच्यानुसार 63.2% ऑफ द ओरिजिनल डेटा, म्हणजे 63.2% हा ओरिजिनल जो डेटा आहे आपला होल डेटा आहे त्याच्यापैकी 63.2 टपल्स जी आहेत ती ॲज अ ट्रेनिंग सेटमध्ये वापरले जातात किंवा ज्या रँडम जी रिप्लेसमेंट होते त्याच्यामुळे. आणि उरलेली रिमेनिंग जी 36.8 टपल्स आहेत त्याचा आपल्याला काय होतो, टेस्ट सेट म्हणून यूज होतो. ओके, अँड important thing is this random sampling, repeat the sampling procedure k times. ओके, हे जे आहे ते बूटस्ट्रॅप हे एकदाच नाही तर k टाइम्स काय केलं जातं, रिपीट केली जाते प्रोसिजर. आणि ॲक्युरेसी फायनली हाऊ वी गेट द ॲक्युरेसी ऑफ m इज इक्वल टू 1/k. k टाइम्स आपण करतोय समेशन ऑफ 1 to k 0.632 इंटू ॲक्युरेसी ऑफ mi ऑफ टेस्ट सेट प्लस 0.368 इंटू ॲक्युरेसी ऑफ mi ऑफ ट्रेन सेट. ओके, असं इथे आता आपल्याला दोन नवीन टर्म्स आहेत. mi accuracy mi of test set. Okay, so what is this? This is the accuracy of the model obtained with bootstrap sample I when it is applied to the test set. Okay, applied test set ला अप्लाय केल्यानंतर किती accuracy मिळते. आणि नेक्स्ट इज दिस वन
accuracy of MI on train set. It is the accuracy of the model obtained with bootstrap sample I when it is applied to the original set of data tuples. Okay, so we do the addition of this, and this is repeated for k times, and finally we take the average 1 divided by k to get the final accuracy of that particular model using the bootstrap. Okay, so this is the thing regarding bootstrap method. Now let us talk about the issues affecting the model selection. What are the different factors that we have to take into consideration while selecting the model? Okay, model about what? Classification model. First important thing is that we have to consider is accuracy. Okay, so classifiers accuracy, predicting the class level. How accurate is the classifier? Classifier जो है तो किती करेक्टली प्रिडिक्ट करतोय क्लास लेबल्स. दुसरा इम्पॉर्टंट फॅक्टर अँड सेकंड इम्पॉर्टंट फॅक्टर इज स्पीड. ओके, सो वेन वी टॉक अबाउट स्पीड देर आर टू इम्पॉर्टंट टर्म्स. टाइम टू कन्स्ट्रक्ट द मॉडेल, तो मॉडेल कन्स्ट्रक्शनसाठी लागणारा वेळ दॅट इज कॉल्ड ॲज अ ट्रेनिंग टाइम, अँड सेकंड इज अ टाइम टू यूज द मॉडेल और क्लासिफिकेशन ऑन प्रिडिक्शन टाइम. म्हणजेच काय, एकतर ट्रेनिंग टाइम किती आहे आणि दुसरा काय आहे प्रेडिक्शन जे आहे त्याच्यासाठी किती. स्पीड when we talk about speed we have to take into consideration training time and prediction time. ट्रेनिंगसाठी ते मॉडेल कन्स्ट्रक्ट करण्यासाठी किती वेळ लागतो आणि मॉडेल यूज करण्यासाठी किती वेळ लागतो, दॅट इज रिगार्डिंग स्पीड. नेक्स्ट इज अ रोबस्टनेस. Okay, so how robust is that particular classifier? Okay, if there are some noise or missing values, how this particular classifier handles this noisy data as well as missing data. Then next important term is scalability. Okay, so this is the ability to construct the classifier efficiently given a large amount of data. आपला जर डेटा मोठा असेल किंवा भरपूर सारा डेटा आपल्याकडे असेल तर त्याच्यापासून जो क्लासिफायर आहे तो किती फास्ट आपण बिल्ड करू शकतो आणि त्याची ॲक्युरेसी कितपत असणार आहे. ओके, दॅट इज इम्पॉर्टंट थिंग. अँड लास्ट वन अँड इम्पॉर्टंट इज इंटरप्रिटेबिलिटी. ओके, सो जो काही त्याचा क्लासिफायरचे आपल्याला रिझल्ट्स मिळणार आहे ते अंडरस्टँडिंग आणि इन्साईट प्रोव्हाइडेड बाय द मॉडेल, म्हणजे तो जे काही आपल्याला आउटपुट देणार आहे ते इझी टू अंडरस्टँड असणार आहे की नाही, म्हणजे इंटरप्रिटेबल असणार आहे की नाही फॉर द ह्युमन्स. ओके, so apart from these important terms like accuracy, speed, robustness, scalability and interpretability, there are other measures also, that is goodness of rules such as decision tree size or compactness of classification rules. Classification rule किती कॉम्प्लेक्स आहेत आणि डिसिजन ट्रीची साईज किती छोटी किंवा मोठे, ह्या सगळ्या गोष्टी बेसिकली मॉडेल सिलेक्शनमध्ये महत्त्वाच्या असणार आहेत. ओके, सो दॅट इज अ थिंग रिगार्डिंग इश्यूज अफेक्टिंग द मॉडेल सिलेक्शन. ओके, सो दॅट्स इट रिगार्डिंग द क्लासिफिकेशन. थँक यू.